بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشنگٹن سے میرے ساتھ موجود ہوں گے ساجد تارڑ صاحب، اور ساتھ مجھے اسلام آباد سے جوائن کریں گی شازیہ چیمہ صاحبہ۔ بات کریں گے اس ساری صورتحال کے اوپر جو خطے میں تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، جس میں عباس عراقچی کے ایک ٹویٹ نے پاکستان کے اس اسٹانس کو مضبوط کیا اور اسحاق ڈار نے اس پہ شکریہ ادا کیا ہے، جس میں پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم میڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں، خطے کے اندر امن کی کوشش کر رہے ہیں اور جنگ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا گزشتہ رات بڑا پروپیگنڈا ہوا، اس سارے پروپیگنڈے کا توڑ صرف ایک ٹویٹ کے ذریعے ہو سکا۔ تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تارڑ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو صورتحال خطے کی ہے بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، واشنگٹن اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ واشنگٹن میں پاکستان کا میڈیشن کا یہ کردار، سفارتکاری پاکستان کی، اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا سوچا جا رہا ہے اس جنگ کے مستقبل کے حوالے سے؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس خوبصورت طریقے سے، مثبت طریقے سے دنیا میں ایک آربیٹریٹر اور ایک ثالث کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ چاہے وائٹ ہاؤس کا لان ہو، چاہے ہرموز کے اندر پاکستان کے جھنڈے لگیں، یا جس طریقے سے آپ خبروں کی زینت بنتے رہے دنیا کے ہر کیپٹل میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی، اور آپ کی کرنٹ ایڈمنسٹریشن مبارکباد کی مستحق ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے۔ دوسرا میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی کے یا امریکہ کے اندر ماحول کیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ میں خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تینوں کمپین کے اندر آفیشل کیپیسٹی میں کام کرتا رہا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ایک کردار تھا، وہ ایک اینٹائی وار پریزیڈنٹ تھا، اینٹائی وار کینڈیڈیٹ کے طور پہ تھا۔ اس کی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو خود نوبل پیس پرائز کے کینڈیڈیٹ تھے، پھر پیس بورڈ تھا، لیکن یہاں پہ جو ایک کوسچن مارک ہے پوری دنیا کے لیے، 8 بلین پاپولیشن کے لیے، کہ کس طریقے سے 10 ملین جوز جو ہے اسرائیل میں رہتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو ہاسٹیج بنا رکھا ہے۔ وہ کون سا ایسا ایلیمنٹ تھا کہ امریکہ کو اس جنگ میں جانا پڑا؟ امریکہ کے پاس کوئی چوائس ہی موجود نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے، کیونکہ اس جنگ کو شروع بی نتنیاہو نے کیا ہے، ختم بھی وہی کرے گا۔ اور آپ اور میں آج ایران کی بات کر رہے ہیں، وہ لبنان کا 32 میل کا جو ایریا ہے اس پہ قبضہ کر چکا ہے۔ ابھی تک غزہ کے اندر سیز فائر نہیں ہوا، وہاں پہ نہتے فلسطینی آج بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم 8 بلین لوگ جو دنیا میں آج بالکل لاچار ہیں، بے بس ہیں، ایک زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے سامنے، جو اسرائیل کے اندر بی نتنیاہو از دا اسٹرانگسٹ پرسن آن دا پلانٹ ٹوڈے۔ ہم سب کے لیے ایک مایوسی کا ایک باعث ہے، ایک ہمارے لیے شرمندگی ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی سلوشن موجود نہیں۔ لیکن تارڑ صاحب، آپ تو بڑے پکے ٹرمپ کے سپورٹر تھے۔ آپ سے ہم نے جب سنا ریپبلکن کی تعریف، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ پروموٹ کیا، تو آخر جو آپ کی رائے ہے یا جو آپ سے گفتگو ہے، یہ اس بات کی جھلک ہے کہ آپ کے گفتگو کے اندر بھی کوئی مایوسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس خاص طور پر جنگ کی پالیسی کو لے کے۔ تو کیا باقی ریپبلکن بھی ایسے ہی سوچ رہے ہیں؟ کیا بہت بڑا ریپبلکن کا طبقہ ایسا ہوگا کہ جو آپ کی طرح سوچ رہا ہو، یا آپ کچھ مختلف سوچ رہے ہیں؟ نہیں، میں آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سپورٹر ہوں۔ میں آج بھی ان کی زیادہ تر پالیسیز کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں بحثیت اور دوسرے ریپبلکن کی طرح آئی ایم این اینٹی وار پرسن۔ میں دنیا میں کسی ماں کے بچے کو مرتا نہیں دیکھنا چاہتا، چاہے وہ ہندو، سکھ، مسلمان، ایرانی، فلسطینی، چاہے یہودی ہو، میں اس کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ جنگیں سلوشن نہیں ہوتی۔ میں ریفرنس دینا چاہوں گا، کل فرانس کے میکران، جو پریزیڈنٹ میکران، انہوں نے سپیچ دی، میں سمجھتا ہوں بڑی خوبصورت سپیچ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عراق میں بم مارے، لیبیا میں مارے، افغانستان میں مارے، اور ان کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ آج نور المالکی، جو کہ امریکہ کی سپورٹ سے عراق میں آیا تھا، آج وہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ قوموں کو ان کے اندر شعور اجاگر کرنا چاہیے تاکہ اپنے فیصلے خود کریں، لیکن یہ میرے خیال از ٹو لیٹ ناؤ۔ اور دوسرا دیکھیں، میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 12 سال کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو امریکہ کے اندر کیا ہوتا رہا۔ پوری دنیا امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا فائدہ اٹھاتی رہی، پوری دنیا امریکہ کی ویک ٹریڈ پالیسی کا فائدہ اٹھاتی رہی۔ آخری موصوف صدر جو تھے وہ تو بیمار اتنے تھے کہ آٹو پین کے اوپر سائن کرتے تھے۔ براک اوباما جو ہے، ان کا پیریڈ بھی 4 سال وہی چلاتے رہے۔ تو میں ان چیزوں سے مایوس ہوں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آج بھی سپورٹ کرتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جنگ کو سپورٹ کرنا، یہ میرے لیے، میں کسی بھی جنگ کو سپورٹ نہیں کرتا، انکلوڈنگ یہ جو ایران وار ہے۔ اور میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس جنگ کے شروع کرنے سے چند دن پہلے تک وہ پیس پرائز کے، نوبل پیس پرائز کے کینڈیڈیٹ تھے،
बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग्स वाशिंगटन में हो रही थी। 3 इलेक्शंस के अंदर उन्होंने अपने आप को और 8 जंगें 8 महीनों में बंद करने का दावा, मैं सारी चीजें, मैं I'm still standing behind him, but I cannot support any war on बड़ा अहम नुक्ता है। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से साजिद तारड़ साहब एक डिफरेंस अब एक क्रिएट कर रहे हैं, गुफ्तगू उनकी जो है वो मैंने तो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के हक में सुनी, चाहे इलेक्शन की कवरेज के लिए हम इनके पास जाएँ तब जो है वो ये डोनाल्ड ट्रंप का झंडा लिए खड़े थे। तो क्या अमेरिका के ऊपर कोई इंटरनल प्रेशर भी इस तरह का होगा? डोनाल्ड ट्रंप भी इस प्रेशर को, इस हीट को महसूस कर रहे होंगे कि लोग इस हवाले से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इसराइल के लिए किसी जंग को लड़ने की, और फिर पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं, इसको कौन जो है वो जेलसी की निगाह से देख रहा था कि रात से खबरें चल रही थी कि शायद पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई गई ईरान की तरफ से? ये जो आपका दूसरा सवाल है, इसका तो जवाब सादा सा है। जेलसी जो है वो इंडिया और इसराइल को थी, और वही जो है वो कैंपेन चलाते हैं। फंडिंग इसराइल से आती है, ज़ायनिस्ट लॉबी से आती है। इंडिया के अंदर जो है ये सारा उनका वो टैलेंट जो है वो इस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टैलेंट जो है वो बॉर्डर लाइन सिनिसिज्म अब बन गया है। तो वो सिनिकल जितने भी काम हैं वो आपको वहाँ पे उस धरती से होते हुए नजर आते हैं। और इसराइल ने तो साफ कहा था कि जी पाकिस्तान को हम एज अ मीडिएटर तस्लीम ही नहीं करते, और उस पर भी फिर ये हुआ कि जो इसराइल की रवायत है कि मीडिएशन को सैबोटेज करना और मीडिएटर्स की असैसिनेशन कर देना, तो कमाल जो खराजी हैं जो कि पाकिस्तान से भी राब्ते में थे और इन मीडिएशंस में और इन बातचीत में वो पैगाम इधर उधर ले जाने में उनका बड़ा अहम किरदार था। उनका जो है उनको बहुत शदीद जख्मी किया गया, और फिर वो कल जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। तो ये एक नया प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी सेट है, एक नई उसके अंदर कड़ी मिल गई है। हसन नसरल्लाह के बाद जो है फिर ईरान के अंदर जो है वो इस्माइल हानिया, और फिर कतर के अंदर जो हमास के लोग बैठे हुए थे अमेरिका के कहने पे ही, उनके ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, और अब जो है जो कमाल जो खराजी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आज का जो ट्वीट है वो इन्हीं चीज़ों की तरफ निशानदही करता है कि एक तो ये कि इजराइल क्या चाहता है, ईरान को उसकी परवाह नहीं है, और दूसरा ईरान के हमारे साथ क्या रिश्ते हैं। तो भले ही आप जो है कमाल खराजी के जनाजे पे अब्बास अराची बहुत फूट फूट के रोते रहे हैं, और आज की उनकी ट्वीट जो है वो इस चीज़ में समझी जा सकती है कि कितना वो तकलीफ में वो लोग हैं और कितनी अजियत में हैं। ये और बात है कि वो अपनी सिविलाइजेशनल स्टेबिलिटी की बुनियाद पर चलते ज़रूर जाएंगे, लेकिन बहरहाल जंग जो है एक बहुत, जैसे तारड़ साहब फरमा रहे थे, एक बहुत ही अगली बड़ा भद्दा सा बिजनेस है। इसके अंदर जो है किसी खैर की खबर की कहीं से भी तवक्को नहीं रखी जा सकती। जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि जी ट्रंप जो है, ट्रंप मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन उनकी वजूहात तारड़ साहब से डिफरेंट जरूर हो सकती हैं। मुझे ट्रंप बहुत पसंद है इसलिए कि उन्होंने हमें एक एक्सपोजियर दिया है। हम जैसे लोग जो कि फ्रिंजेस पे, पेरिफेरी पे बैठकर बताते रहते थे कि ग्लोबल नॉर्थ क्या है, उनकी ह्यूमैनिटी सेलेक्टिव है, उनकी इंटेग्रिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, उनका इंटरनेशनल रूल को नहीं मानते, यूनाइटेड नेशन डिफंक्ट है, उनका एक सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन है, वगैरह वगैरह। और चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, ये कॉलेज के बच्चों से लेकर इन पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। चार्ली कर्क जो है वो उसकी रीसेंट मिसाल है। तो ये सब जो है अल्टीमेटली जब पावर कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो ये एक ही ट्यून बजाते हैं, एक ही बाजा इनके हाथ में होता है। लेकिन कुछ जो है वो इस तरह से जो है वो उस धुन को बजाते हैं, जैसे कि पिछली गवर्नमेंट थी जो आपको ज्यादा क्रिंजी लगती है, जिसमें वो आके गजा के जेनोसाइड को जो है वो टोनी ब्लिंकन जिस तरह से जस्टिफाई करते थे, तो आपको लगता था वो बहुत नॉजिएटेड था। लेकिन ट्रंप ने जो है वो सारे पर्दे जो हैं वो फाड़ के फेंक दिए हैं। उन्होंने हम जैसे लोगों का काम बहुत आसान कर दिया है कि ये हम हैं, ये हम करना चाहते हैं, इस तरह के हेजमोनिक हमारे वेंचर्स हैं। चले मुनाफिकत तो नहीं की ना मैडम? जी सॉरी, मुनाफिकत तो कम से कम नहीं हुई इस बिल्कुल बिल्कुल। और यही मुझे उनकी बात बहुत पसंद है, यही बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। ये कहना कि जी हमें, देखिए मैं 15 साल जो है अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यूरोप रह के आई हूँ, अमेरिका मेरा कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो यूरोप में जो पहली चीज आप जाके महसूस करते हैं वो ये कि आप वहां पे पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखे जाते, चाहे आपका सोशल स्टेचर क्या ही है। और इसकी वजूहात लेयर्ड हो सकती हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो बात यह है कि
ढके छुपे लफ्जों में कहना कि जी हमें यहाँ पे रंग बिरंगे नीले पीले लोग पसंद नहीं है और फिर धड़ाधड़ इमिग्रेशन की बुनियाद पे लोगों को बुलाए भी रखना, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। खुल के आप कहें कि जी हमें नहीं पता, हमने ये दुनिया सफेद लोगों के लिए बनाई थी, इन यहाँ पे सफेद ही लोग होने चाहिए, बाकी ना हमें कोई बर्दाश्त होता है ना हमें चाहिए, और हम खुद को जो है एक ऐसी ताकत समझते हैं जो किसी कानून को नहीं मानती। और आप उनके सारे बयानात देख लें, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देख लें, पीट हेग्सेथ को देख लें, मार्को रूबियो को देख लें, जिस तरह की वो बातें करते हैं कि कॉलोनाइजेशन जो है उसका उन्हें नॉस्टैल्जिया है। पीट हेग्सेथ जो है वो जिस तरह की बातें करते हैं कि जी हम बम की जबान से हम निगोसिएशन करते हैं वगैरह वगैरह, वो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। तो बात करने का मकसद ये है कि ये कैसे क्वागमायर में अब शामिल हो गए हैं कि जिसके अंदर ये दो सिस्टम जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या जो कल की यूनिपोलैरिटी थी वो अब फ्यूचर की भी यूनिपोलैरिटी अगले 100 साल तक रहने वाली है कि नहीं, या फिर ये कि कोई और फ्रेमवर्क इस दुनिया में आने वाला है नहीं। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा खुशफहमी का शिकार भी नहीं होना चाहिए कि अब फौरन ही कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर, फंडामेंटली चेंज होगा। जैसे गजा के जेनोसाइड ने फंडामेंटली ये चीज चेंज कर दी है कि जो कंसेंट है वो अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। हमारे लिए तो उन्हें मैन्युफैक्चर करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये जो ब्रॉडर वेस्ट है उसी के अंदर जो है वो 9/11 को मैन्युफैक्चर किया गया, उसी में इराक वॉर को जस्टिफाई किया गया, उसी में सीरिया को, उसी में लीबिया को, उसी में जो अफ्रीका के अंदर जुल्म और सितम है सुडान से लेकर सोमालिया तक, बर्किना फासो तक, वो सारे का सारा जो अब कंसेंट है, ये अगर अब हक सच की बात को भी मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे तो वो भी नहीं होने वाली है। एक तो ये फंडामेंटली चीज जो है वो चेंज हो गई है। दूसरा ये कि ये बहुत मिसकैलकुलेशन तक से एक ऐसी जंग का हिस्सा बन गए हैं जो लोग आखिरी सांस तक जो है वो अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ना चाहते हैं, और इनके अंदर ना तो लड़ने की पॉलिटिकल विल है और ना ही कैपेसिटी है। ये अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है डिप्लीट कर चुके हैं यूक्रेन की प्रॉक्सी वॉर में। 4 साल से ये उसके अंदर धंसे हुए हैं, तो वो भी ये रशिया से उसको भी स्टेलमेट के चक्कर में बैठे हुए हैं। बहरहाल वो भी रशिया जीत रहा है। और ईरान को अगर आप देखें तो अगर रिटोरिकली ऑप्टिकली देखें तो ईरान विक्टोरियस है। उसके ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जी मैंने सरवाइव करना है। तो ऐसी कौम को आप सरवाइव करने से कैसे रोक सकते हैं, जहां पे आप बेशक अब ट्रंप ने जो रीसेंट स्पीच की है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमने इनडिस्क्रिमिनेट जो है वो बॉम्बिंग करनी, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ ऑफ कोर्स। तो इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग से क्या हो गया, क्या हिस्ट्री जो है वो दाग जो है वो माथे से धो देगी कि जी इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करके भी अगर ईरान जो है वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो बहुत पीछे जाने के साथ फिर फंक्शनल हो जाता है, तो आपने अचीव क्या किया? ठीक हो गया। कल आपका जो है एक पायलट जो है उनके पास प्रिजनर ऑफ वॉर बन चुका है, और बंदे भेजकर अगर आपके प्रिजनर ऑफ वॉर और बन जाते हैं तो आप क्या अचीव करेंगे? ठीक हो गया। 6 जर्नैल आपने अपने जो है वो सेम बात करते होंगे, आपने उनको जो है वो सैक कर दिया है। जो बंदा वहां अकल की बात करता है उसको आप गैस लाइट करते हैं, कॉर्नर कर देते हैं। अकल की बात करने वाले यही बंदे कह रहे हैं ना कि आप हाउस इन ऑर्डर कर लें। ठीक। अब वो ये नहीं कह रहे कि आप पावर ना बने। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, जरा कंक्लूड फिर आपसे करवा लूंगा। तारड़ साहब, जंग पर एक तो खर्चा बड़ा हो रहा होगा, जाहिर है इसका असर जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर पड़ेगा। कोई फ्रॉड के नाम से एक वो भी बनाना चाहते हैं, इदारा कह लें, या एक कोई छापामार ग्रुप बनना चाहते हैं जे डिफेंस की क़यादत में ट्रंप साहब। लेकिन जो बात शाजिया चीमा साहिबा ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वॉर का फ्यूचर क्या होगा। अमेरिका तना हो रहा है, पेंटागन के अंदर हम देख रहे हैं कि एक डिस्टर्बेंस है, जर्नल जो है वो उनको निकाला जा रहा है, सह किया जा रहा है, ड्यूरिंग दी वॉर किया जा रहा है, जिसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है। तो क्या वाशिंगटन में कोई इस तरह की आवाज़ भी है कि इस जंग को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कोई दबाव भी है इंटरनल अमेरिका से? नहीं, अभी तक तो कोई बाहर कोई दबाव नहीं है, और वो दबाव कैसे आएगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एपैक $100 बिलियन पंप करती है हर इलेक्शन में अमेरिका के अंदर, और कोई किसी कांग्रेसमैन की मिजाल नहीं है कि वो एंटी इजराइल स्टेटमेंट दे दे। एक खातून कांग्रेस वुमेन थी, उन्होंने इलिनॉय से, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आई बिलीव इन 2 स्टेट सोल्यूशन। एपैक ने इतना पैसा फेंका इलेक्शन में, उपचारी फारग हो चुकी है। तो तरह हकीकत इस वक्त ये जंग इजराइल की जंग है, ये हर अमेरिकन जानता है, और यही क्वेश्चन इस वक्त चल रहा है। आप सोच नहीं सकते कि लोग सिर्फ ये पूछते हैं इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट, ये क्वेश्चन चल रहा है। और देखें, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 45 साल से ज़ायनिस्ट माइंडसेट इस ख्वाहिश रखता था कि अमेरिका को घसीट के मिडिल ईस्ट में लाया जाए और अमेरिकन बच्चों की कुर्बानियां दी जाए।
इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां पे मैं आपके देखने वालों को ये भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देखें 10 मिलियन पॉपुलेशन इसराइल की किस खूबसूरती से सफाई कर रहे हैं आसपास, वो एक एक करके सारा कुछ, और वो अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। और देखें ये इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया 8 बिलियन लोग हॉस्टेज हैं उनके डिसीजन में। और दूसरा, कल एक और मैंने सिनेरियो देखा है, बल्कि वो भी उसमें भी था, मैं बल्कि ऐड करना चाहूंगा 2 पॉइंट इसमें। एक तो देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस दी थी कि जिसमें नेटो यूएन और सारा, और ग्रीनलैंड से इस साइड के ऊपर वो कहते थे कि हमें अपना डानरो डॉक्ट्रिन इन्फोर्स करना है। और आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने भी नक्शा ग्रेटर अमेरिका का सामने रख दिया है कि ग्रीनलैंड से इधर इधर इंक्लूडिंग कनाडा, और दूसरा हम अपने बैकयार्ड में इंटरेस्टेड हैं। वी डोंट केयर अबाउट द वीक यूरोप। वो अपनी वीक पॉलिसीज, वीक लीडरशिप्स की वजह से आज जहां पहुंचे हैं। और दूसरा, मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगा देखने वालों से कि आज हम ईरान या दूसरी, ठीक है अमेरिका कर रहा है, मैं एब्सोल्युटली वोंट एंडोर्स इट, लेकिन क्रीमिया के बारे में क्यों नहीं लोग बात कर रहे? यूक्रेन के बारे में, रशियन एग्रेशन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? यूरोप भी बल्कि उसके बारे में बात नहीं कर रहा। और दूसरा जो आखिरी पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इन डिक्लाइन, अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। और जो आखिरी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी वो काम नहीं कर रही, और सिर्फ देखें आज यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग अमेरिका बंद करता है, वो खत्म हो जाएगी। नेटो की फंडिंग आज अमेरिका बंद करता है, खत्म हो जाएगी। यूरोपियन कैन अफोर्ड नेट। तारड़ साहब, अगर एक दो जुमलों में आप बता सकें, कोई वाशिंगटन से खबर हम ले सकते हैं कि कोई जंग बंदी की तरफ भी सोचा जा रहा है? देखिए जंग शुरू, मैं इसमें कोट करना चाहूंगा, मार्को रूबियो ने कैपिटल हिल के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि इजराइल अटैक करने वाला था, हम तो फिर अगर वो उसकी मजबूरी में फंस गए हैं। जब शुरू जंग बीबी नेतन्याहू ने की है, खत्म भी वही करेगा। दिस इज व्हाट द आंसर। ठीक हो गया। दूसरा एक बात ये है, डॉक्टर साहब कौन रोकेगा इस जंग को? कोई उम्मीद है आपको? एक डिसाइसिव शिकस्त जो है वो रोकेगी, और इसराइल जो है वो जितना नुकसान उसका हो रहा है, जितना वो छुपाना चाहता है, जो वेस्टर्न मीडिया पे वो दिखा रहे हैं कि लेबनान में ये, लेबनान से वो डेली जो है वो बॉडी बैग्स जो हैं वो लेके जा रहे हैं, और पता नहीं कितने टैंक जो हैं उनके वहां पे उनका नुकसान हो रहा है। तो देखना ये है कि कौन कितना सह सकता है। इसराइल ज्यादा सह सकता है या ईरान ज्यादा सह सकता है? यानी कि लंबा काम है फिर तो। मुसलसल हो रहे हैं, बिल्कुल लंबा काम है, और ये बहुत डिसाइसिव होगा। अगर हाफ वे चीजें रुकती हैं, और हाफ वे कोई भी इसको रोकना नहीं चाहता, ना तो पाकिस्तान और ना ही रीजनल कंट्रीज, ये मैं आपको बहुत डीप जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दे रही हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि ये सीज फायर हो जाए और कल को फिर ये हमारे सर पे मुसल्लत हो जाएं और इस रीजन को फिर जो है वो आग में धकेल दें। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा, और सारे मुल्क जो सर जोड़ के बैठे हुए थे वो भी एक परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे थे, और उस परमानेंट सोल्यूशन में आप चाइना और रशिया को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जो की प्लेयर्स हैं, वो वही होंगे। तो या तो जो है ईरान, जो उसका रशिया के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, उसमें सिक्योरिटी क्लॉज एक एंटर करेंगे, या फिर ये कि तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान मिलकर अपनी सिक्योरिटी अपने बलबूते पे, बेशक वो इसको पेन डाउन ना करें, किसी ट्रीटी की शक्ल ना दें, लेकिन अपने अंदर एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो हमें कहीं से लोन नहीं करना है, लैंड नहीं करना है, हम खुद मैनेज कर लेंगे इस रीजन का। उसमें लिंचपिन फिर यूएई रह जाता है और बहरीन रह जाता है, जो कि अब बिल्कुल अब जो है ना दे आर इन बेड विद इजराइल। तो इजराइल का तो अपना फ्यूचर जो है वो बहुत मखदूश है, और हर चीज जो है, हर एक जो अरूज है, चाहे वो कितना ही बेलाकोस्ट क्यों ना हो, उसका सवाल जरूर होता है। ठीक हो गया। और अगर आपके पास एक दो लम्हात हो तो तारड़ साहब के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो उनको अगर मैं ऐड करना चाहूँ क्विकली अगर मैडम कर 30-40 सेकंड में। वो बात कर रहे थे कि जी अथॉरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि डेमोक्रेसी तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ना। अगर अमेरिका में डेमोक्रेसी है और वो एपेक से बन रही है, तो वो फिर डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। लोगों की हुकूमत लोगों के लिए तो नहीं है। तो अब दुनिया जिस सोच की तरफ जा रही है, और ग्लोबल साउथ की जो दुनिया की 70% आबादी है, वो चाइना के फ्यूचर विजन के पीछे पागलों की तरह क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि चाइना विजन दे रहा है कि डेमोक्रेसी या कोई और हुकूमत जो है वो किसी दूसरे मुल्क का मसला नहीं है, और ये जो वेस्टर्न लिबरल आइडियाज हैं
یہ سیولائزیشنل سٹیٹس پہ کام نہیں آتی ہیں. ہماری اپنی 7,000 سال کی تاریخ ہے اور ہمارے اپنے طریقہ حکومت ہیں, وہ چاہے ڈیزائن اے ہو, بی ہو, سی ہو, اسے لوگوں کو سرو کرنا چاہیے. تو لبرل اور ویسٹرن ازمز جو ہیں, فیمنزم سے لے کر ابزرڈزم تک, اور اب جو ہے LGBTQ اور باقی لمبی فہرست ہے, تو ہم ان کو مائنس کرتے ہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اور چائنا یہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی انڈیویزیبل ہوگی, سیولائزیشنل انیشیٹو ہوگا, ہر سیولائزیشن ہر ملک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا, کوئی کسی کو لیکچر نہیں دے گا. تو میں یہ, اور اب آپ نے ویسٹ میں دیکھ لیا ہے کہ یورپ کی ڈیموکریسی برسلز کے اندر جو ہے وہ فونڈر لائن جو ہے یا اس طرح کے کلیریکل سٹاف جو ہیں وہ چلا رہے ہیں, اور امریکہ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ اے پیک اور زائنزم یا پیٹر ٹیل جیسے کریکٹر چلا رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کے اوپر مزید بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, ضرور کسی اور موقع پہ کریں گے, تارڑ صاحب کے ہی ساتھ ہم بیٹھ کے ضرور کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ آگے کی طرف. بریک کے بعد خوش آمدید. ہارون شریف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ماہر معیشت. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. ہارون صاحب, پیٹرولیم لیوی پہ 80 روپے کی کمی گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کر دی. میرا سوال آپ سے بڑا بنیادی سا ہے کہ کیا معیشت کے اندر اس طرح کے فیصلے اوور نائٹ ہوتے ہیں؟ اگر کل رات کو اس میں کمی ہو سکتی ہے تو پھر پرسوں رات کو اضافہ کیوں ہوا تھا؟ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے. تو کیا یہ کمزور گورننس ہوتی ہے؟ کیا معیشت اتنی تیزی سے ہی جو ہے وہ پلٹا کھاتی ہے؟ کیا IMF اتنی جلدی جواب دے دیتا ہے کہ آپ فوری طور پر اس کو تبدیلی کر دیں؟ کیا یہ ایک ایسا داؤ مارنے کی حکومت نے کوشش کی تھی جو نہیں لگا تو پھر آپ پیچھے ہٹ گئے؟ جی دیکھیے, جب بھی آپ کوئی میجر ڈیسیشن لیتے ہیں پبلک پالیسی میں, سو وہ نارملی تو ویل کنسلٹیڈ, ویل تھاٹ آؤٹ ہوتا ہے, اور اس کے ریاکشن کو ڈیل کرنے کی اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں. لیکن جس طرح یہ پاکستان میں ریاکٹیو ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے, اور اس میں 2 اینگل ہیں. ایک پولیٹیکل پاپولزم ہے کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل گیم کو نیشنل اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر سیکریفائس نہیں کرنا. ایک اس کے اندر بیوروکریٹک اینگل ہے کہ آپ نے کتاب کو بیلنس کرنا ہے, IMF کے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں. مجھے کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن کا گیپ کلیئرلی دکھائی دیتا ہے, کیونکہ مارکیٹس کو سگنل جو جا رہا ہے وہ بہت انکنسسٹنٹ جا رہا ہے. کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک دن 7 دن پہلے کہا جاتا ہے کہ ہم نے ابزارب کر لیا شاک, ہم سب کو پتا تھا کہ آپ کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے, پھر سڈنلی آپ 50% جیک اپ کر دیتے ہیں, اور اس کے اندر پیٹرولیم لیوی کو بھی آپ کم نہیں کرتے, ڈیزل پر کم کرتے ہیں جو کہ ہمارا 40% ہے, 60% پر آپ 55 روپے بڑھا دیتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں ریاکشن آ رہا ہے, پھر آپ انٹرنلی پھر سے اس کو ویٹو کرتے ہیں. تو مارکیٹس جو ہیں اس کے اوپر بڑی کوشش پوزیشن لیتی ہیں کہ یہ تو بالکل بھی ایک ہفتہ بھی اگر پالیسی مینٹین نہیں ہوتی تو پھر انویسٹر جو ہیں وہ ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, اب ایک صورتحال آپ کے سامنے آ گئی. اب حکومت پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ صورتحال سے جو میرے سامنے آنے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے, یہ عالمی منڈی کا ایک ریئیکشن ہے جو پاکستان کے اندر بھی آ رہا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. پھر حکومت ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کا بھی پورا ایک پلان بنا رہی ہے, MIF پروگرام کے اندر بھی موجود ہے. اب بحیثیت ایک اکانومسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں ریلیف دینے کے لیے؟ ریلیف کی جب میں بات کروں گا تو یہ ریلیف مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ آپ اگر کسی کے کو 2000 روپے اکاؤنٹ میں دے دیں گے یا اس کے لیے ٹرانسپورٹ مفت کر دیں گے تو وہ یہ ریلیف ہوگا. چیزیں تو اس کو پھر بھی, کموڈیٹیز تو پھر بھی اس کو مہنگی ملیں گی, باقی بجلی بھی مہنگی ہوگی, زندگی میں رہنا اس کے لیے بہرحال ایک مشکل ہوگا. ٹھیک ہے کہ آپ ہاتھ بٹا لیں گے, تو کیا طریقہ ہوگا, حکومت کس طرح ریلیف دے سکے گی؟ کیونکہ یہ صورتحال وار والی اب کوئی اس میں بھی کوئی کہہ نہیں سکتے کب ختم ہوگی. جی سب سے پہلے تو ایک آنیسٹ کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت مشکل وقت ہے, ہمارے اس وقت مالی حالات یہاں کھڑے ہیں, ہم یہاں پر بہت فریجلٹی ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے اب ہمارے پاس کچھ پالیسی چوائسز ہیں. جہاں تک پالیسی چوائسز کا تعلق ہے وہ ہمیں اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں منیمم بزنس کنٹینیوٹی پلان, کہ کاروبار چلتا رہے ملک کا, اس میں ڈسرپشن نہ آئے, اس کے اندر کوئی اس ایکسٹرنل شاک کی وجہ سے مارکیٹس بالکل رک نہ جائیں, کچھ فوڈ کی شارٹیجز نہ ہو جائیں,
اس کو دیکھتے ہوئے جو میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ جہاں تک آئل پرائسز ہیں اس میں 3 pronged اسٹریٹجی چاہیے. جو انہوں نے کل کچھ کیا کہ کچھ جو ہے اس کا سیکریفائس حکومت کرے ٹیکس کی شکل میں, لیویز کی شکل میں, اور اپنے اخراجات کم کرنے کی شکل میں. کچھ آپ ریچر کنزیومر کو پاس آن کریں, اور اس کے اندر تو جو بڑی گاڑیاں ہیں 2000 cc سے زیادہ ان کو بین کر دیں آپ 6 ماہ کے لیے, کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ کی ڈیمانڈ مینجمنٹ شروع ہو جائے گی. تیسرا, لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں کہ اپنا لائف سٹائل بدلیں, کام کرنے کا طریقہ بدلیں, اور کوئی 25% آپ پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر بچت کیجئے. اس کمبینیشن سے آئی تھنک ہمارے اوپر 2-3 ماہ ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. اگر وار لمبی چل جاتی ہے پھر تو معاملہ اور خطرناک ہو جائے گا. دوسری چیز ہے کہ اس وقت ہمیں یہ جو ریلیف ہوتی ہے نا, حکومت کے پاس نہ اتنی فسکل سپیس ہوتی ہے, نہ ادارہ جاتی اور ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹلی اور ایفیشنسی وہ مڈل کلاس کو کیٹر کر سکے. BISP کے تھرو پورسٹ آف دا پور کا تو ایک بن چکا ہے سسٹم, لیکن ابھی مڈل کلاس موٹر سائیکل والے کا, کانٹریکچوئل جاب والے کا ابھی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. تو اس کو بنتے وقت لگے گا. تو ہمیں تو اس وقت 4-5 جو ہمارے سیکٹرز ہیں جو کمپیٹیٹو ہیں, جو امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں, جو اچھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں ان کو نہ صرف سسٹین کرنے کی پالیسی دینی ہے بلکہ ان کو بڑھانا چاہیے, جن کو میں ونرز کہتا ہوں, جن کو ہم پال پوس رہے ہیں, پروٹیکشن دے رہے ہیں, جو سہاروں پہ چلتے ہیں, نوکریاں بھی نہیں کریٹ کرتے, ڈالرز بھی نہیں لاتے. ہمیں ان سے ہاتھ کھینچنا ہے. تو اس صورتحال میں اگر وہ چلیں گے تو جابز چلتے رہیں گے, ہماری بیلنس آف پیمنٹ اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے پریشرز کچھ مینج ہو پائیں گے. اور جو میں عرض کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ ہمیں ایمرجنسی کے سسٹمز کو ڈیولپ کرنا ہے کہ نچلے طبقے کو کچھ آپ ریلیف بھی دے سکیں. اچھا ارون صاحب, اب یہ جو پورا ایک سینیریو ہے, اس میں اگر لیویز کے ذریعے آپ پیسے جمع کرتے ہیں, جیسا کہ حکومت کر رہی تھی, کل 80 روپے سے اس نے وڈرا کیا, تو یہ سر ایک اور بڑی ایک بیماری کا جو ہے وہ سمٹم بھی ہے. کیا آپ کا اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جاتے ہیں؟ تو یہ حکومت آپ اس میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمزور گورننس کیا اسی طریقے سے چلے گی؟ کمزور گورننس کیا ہمیں اس جگہ پر لے کر آ گئی ہے, یا ہمارا مسئلہ کرپشن ہے؟ جی, یہ ایک حکومت کا تو نہیں ہے, لیکن کنسسٹنٹلی ویک گورننس کے جو تسلسل ہے فیصلوں کا, اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. ہم نے IPP کا فیصلہ دیکھا ہے جہاں گورنمنٹ نے گارنٹی کیا ہوا ہے ایک ریٹرن اب مینج نہیں کر پا رہے اور سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہے. پوری دنیا کے اندر جو تیل کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ لوکوموٹیوز پر ہوتی ہے, ٹرینز پر ہوتی ہے. ہم نے سڑکوں پر اور اگین آئل یوز کرنے والے ٹینکرز کے اوپر انحصار کیا ہوا ہے پالیسی چوائس کے طور پہ. NLC سب کچھ لاتا ہے. ہم نے پھر جو ہمارے منیمم ریزروز رکھنے ہیں کے اوپر کام نہیں کیا. تو یہ ایک تسلسل ہے ویک گورننس اور بیڈ پالیسیز کا. اس وجہ سے ابھی ہمارے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے. اب ٹائم ہے کہ ایک مشکل وقت ہے, اگر آپ لوگوں کو, سٹیک ہولڈرز کو, صوبوں کو, اپنے اپوننٹس کو آپ ایک ٹیبل پر لے آئیں اور ان سے بات کریں کہ آپ مشکل فیصلے ہیں, لیٹس ڈو اٹ جوائنٹلی, ہم بھی سیکریفائس کرتے ہیں, آپ بھی کیجئے. وہاں سے پھر ایک فاؤنڈیشن بننی دوبارہ شروع ہوگی. اوور نائٹ تو یہ کام نہیں ہوا کرتے. اچھا ارون صاحب, گلف کنٹریز میں اب ظاہر ہے کہ ایک جنگ کی سی صورتحال ہے, اور پاکستان کی ریمیٹنسز کی زیادہ جو بیس ہے وہ بھی یہی گلف کنٹریز ہیں. اب ظاہر ہے ریمیٹنس آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے اس میں کوئی فرق پڑے. پاکستان آئل بھی زیادہ پرچیز کرے گا, زیادہ سے میری مراد یہ کہ کاسٹلی پرچیز کرے گا, ظاہر ہے کہ ڈالرز اس کے اندر بھی لگیں گے. پھر RLNG کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ بھی رکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. تو اب یہ 3-4 چیزیں مل کے پاکستان کی ایکسپورٹس کو کیسے متاثر کریں گی, اور پھر پاکستان کے پاس کیا ڈالر کرائسس تو نہیں آ جائے گا آنے والے دنوں کے اندر؟ یہ دیکھیں, ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ پریشرز تو بڑے کلیئر ہیں ان 3-4 وجوہات سے. ایک تو ہمارا
$10 जब बढ़ती है कीमत तो 1-1.5 अरब रुपए की हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स इंपोर्ट की बढ़ जाती हैं। फिर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अब 30% ऊपर चली जाएगी ये ऑयल प्राइसेस के शॉक की वजह से। फिर ट्रांसपोर्ट और शिपिंग, और जीसीसी ना सिर्फ हमें रेमिटेंस भेजता है जो कोई 10% कम होती दिखाई देती हैं, बल्कि जीसीसी हमारी चीजें भी खरीदता है और उनकी पोर्ट्स यूज करके हमारी चीजें यूरोप में भी जाती हैं। तो इन सब फैक्टर्स को डिनाई करना, इसका इम्पैक्ट तो आगा। फिर अभी आप देखिए हम अभी अपने डिपॉजिट्स को भी रीपे कर रहे हैं, तो हमारे रिजर्व्स भी कम होते दिखाई देते हैं। तो डॉलर का रूपी के ऊपर प्रेशर भी अगले 3-4 माह में बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। जहां तक इसको डील करने की अपॉर्चुनिटी है, लेट्स से अभी बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, अगर ईरान का कोई ग्लोबल अमेरिका के साथ ताकतों से तस्फिया हो जाता है, सैंक्शंस उठ जाती हैं, तो हमें फिर गैस और तेल के लिए कतर पर और बाकियों पर इन्हिसार हम कम कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी भी कम है, एक बहुत बड़ी मंडी खुल जाएगी हमारे साथ, इसी तरह पाकिस्तान जो है अगर अपने आप को रिपोजिशन करता है खित्ते में, ये मीडियम टर्म है, as somebody who can deal with food security, क्योंकि जीसीसी 80% चीजें इंपोर्ट करता है, अब उनके ऊपर प्रेशर्स है, लेकिन ये मीडियम टर्म चीजें हैं। इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ बड़ी डीप थिंकिंग जॉइंटली करनी है कि हमने अब प्रोग्राम में अपने आप को फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कैसे स्टेबल रखना है, क्योंकि अगर वो स्टेबिलिटी हमारी फ्रेजिलिटी की तरफ जाती है तो फिर प्रेशर्स हमारे से पॉलिटिकल भी और दूसरे भी बहुत बढ़ जाएंगे। सर, आईएमएफ क्या हमें कोई छूट दे सकता है, इसमें कोई एक्सपेक्टेड है सारे मामले में? जी, आईएमएफ 2 काम कर सकता है। मैं 18 बरस से ग्लोबल इदारों की तरफ काम करता रहा और आईएमएफ के बोर्ड पे भी रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि आईएमएफ हमें, एक तो अगर हम अच्छा बिजनेस केस बनाते हैं कि वॉर का एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है और हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमने किसको प्रोटेक्ट करना है और आपके टारगेट्स को भी मीट करना है, तो वो अगली ट्रांच के जो रिव्यू होगा उसमें कुछ ट्रिगर्स को डिफर कर सकता है, कर सके। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।